વલસાડ જિલ્લાના અંતરિયાળ કપરાડા અને મહારાષ્ટ્રની હદ પર છેલ્લા કેટલાક સમયથી વાહન ચોરી થવાની ઘટનાઓ બની રહી હતી, જે દિવસે ને દિવસે વધતી જઈ રહી છે। પોલીસ આ મામલે સતર્ક થઈ જતા વાહન ચોરી કરનાર ટોળકી પોલીસના સકંજામાં આવી ગઈ। કપરાડા પોલીસે ચોરી કરેલા 4 બાઇક સાથે 4 આરોપીઓને ઝડપી પાડ્યા, જેમાં એક બાળ કિશોર પણ છે। સાથે જ ચોરીની બાઇકની ખરીદદાર अन्य 2 व्यक्तिओने पण झड़पी पड़ाया है। उल्लेखनीय है कि पुलिस ने मळेली बातमीना आधारे कपराड़ा नजीकथी पसार थता हाईवे परथी एक बाइक पर आवेला 2 व्यक्तिओने थोभाववा प्रयास कर्यो हतो, जेमांथी एक सगीर भागी गयो हतो, ज्यारे बाइक चालक पुलिसना हाथे झड़पायो। आ चोरो चोरी करेली बाइकोने महाराष्ट्રની હદમાં વેચી મારતા હોવાનું બહાર આવ્યું। સુરેન્દ્રનગરના ધ્રાંગધ્રા ખાતે બાઇક શોરૂમમાંથી થયેલ બાઇક ચોરીનો ભેદ ઉકેલાયો। પોલીસે ગૌતમ મકવાણા નામના શખ્સને ઝડપી પાડ્યો। આરોપીની પૂછપરછ કરાતા તેણે વધુ કેટલીક બાઇકો ચોરી કર્યાની કબૂલાત કરી। ધ્રાંગધ્રા ખાતે આવેલ શ્રીજી હીરો કંપનીના શોરૂમમાંથી ચોરી કરેલ 12 બાઇક સહિત કુલ 9.60 લાખનો મુદ્દામાલ કબજે કરાયો। તેમજ ઝડપાયેલ શખ્સ વિરુદ્ધ ગુનો નોંધી કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરાઈ। 12 બાઇક સહિત 9.60 લાખનો મુદ્દામાલ કબજે કરવામાં આવ્યો। સુરેન્દ્રનગરમાં શોરૂમમાંથી આ બાઇકોની ચોરી કરવામાં આવી હતી। 12 બાઇકની ચોરીને અંજામ અપાયો હતો। બીજી તરફ વલસાડથી આ 2 ઈસમો ઝડપાયા છે। એક સગીર હજુ ફરાર છે, જેને શોધવા માટે પોલીસ મથી રહી છે। ચોરીના 4 બાઇક સાથે આરોપી સકંજામાં આવ્યા હતા। આરોપીઓની મોડસ ઓપરેન્ડી હતી કે તેઓ બાઇકની ચોરી કરે અને ત્યારબાદ મહારાષ્ટ્રના હદ વિસ્તારમાં તેને વેચી દે। पंजाबना अमृतसर में राष्ट्रीय सहकारिता सम्मेलन योजायुं हतुं, जेमां बनास डेरीने श्रेष्ठ सहकारितानो एवोर्ड मळ्यो। आ सम्मेलन दर 3 वर्षे योजाय छे, त्यारे ओछा कुदरती संसाधनों अने पाणी वच्चे बनास डेरीए करेली प्रगतिनुं सन्मान करवामां आव्युं। बनास डेरीए दूधमां भरेली श्वेत क्रांतिनी पहल देशमां अमली बनाववा सहकारी आगेवानो कटिबद्ध बन्या छे। महत्वनुं छे के बनास डेरी देशनी एकमात्र एवी सहकारी संस्था छे जे एक मासमां 1000 करोड़थी वधु पशुपालकोना खातामां सीधा जमा करावे छे। राष्ट्रीय सहकारिता सम्मेलन में बनास डेरी ने आ एवोर्ड थी सन्मानित करवामां आवी छे। अमृतसर में राष्ट्रीय सहकारिता सम्मेलन योजायुं हतुं, जेमां बनास डेरी जे देशनी एकमात्र एवी सहकारी संस्था बनीने उभरी के जे एक मासमां 1000 करोड़थी वधु पशुपालकोना खातामां सीधा जमा करावे छे। राजकोट में शहर कांग्रेस समितिए कायदो व्यवस्थानी स्थिति अंगे धरना कर्या। विपक्षे आक्षेप करता कहूं, राजकोट में घणा समयथी कायदो व्यवस्थानी स्थिति कथड़ी रही है। शहर में गुंडागिरी, लूंटफाट, चोरी और हत्याना बनावो पण वधी रह्या छे। त्यारे पोलीस और सत्तापक्ष स्थिति कंट्रोल करवामां निष्फळ निवड्या होवानो कांग्रेसे आरोप मूक्यो। आ मुद्दे सरकार और पोलीस तंत्र आवारा तत्वों पर कड़क कार्यवाही करे तेवी मांग विपक्षे करी। વધુમાં રાજ્યમાં ફાટી નીકળેલા નકલીના રાફડા પર પણ નિયંત્રણ લાવવાની કોંગ્રેસે માંગ કરી। રાજકોટ શહેરની અંદર ગુંડાઓએ માજા મૂકી છે। પોલીસ તંત્રનો કોઈ કાબુ નથી। રાજકોટની અંદર દિવસે ને દિવસે સવારથી આ ઉઠો ખૂન થાય, ચોરી થાય, લૂંટફાટ થાય, એટલે પોલીસને ઉજાગર કરવા માટે કોંગ્રેસ પક્ષે આજે ધરણાનો કાર્યક્રમ રાખવામાં આવ્યો છે। લુખ્ખા તત્વોનો આતંક દિવસે દિવસે વધી રહ્યો છે। मन पड़े अँ छरियो हाले छे, मन पड़े अँ गोळीओ चलाववामां आवे छे, मन पड़े अँ स्नेचिंगना काम थता होय छे अने बीजा घणा बधा पण एवा काम थई रह्या छे के जे गुजरात माटे कलंक समान छे। तो कायदो व्यवस्थाने कोईने डर ज नथी रह्यो, तो क्यां सुधी आ बधुं चालू रहेशे। मोरबीना टंकारामां हाई प्रोफाइल जुगारधाम मामले जवाबदार अधिकारीओ पर सकंजो कसाय तेवी शक्यताओ। अधिकारीओनी संडोवणीनी चर्चा वच्चे एसएमसीनी टीम टंकारा में पहुंची और 1 महीना पहला हाई प्रोफाइल टोकन द्वारा चालतु जुगारधाम कम्फर्ट रिसोर्ट में पकड़्यु, जेमां 9 जुगारीओ ने 63 लाखना मुद्दामाल साथे झड़पी पड़ाया हता। आ दरोडा में गैररीति थई होवानी शंकाना आधारे टंकारा पीआई ने लिव रिजर्व में मुकाया छे अने अन्य हेड कॉन्स्टेबलनी जिल्ला बहार बदली कराई हती। जे तपास मामले एसएमसी डीआईजी निर्लिप्त राय और डीवाईएसपी सहितनी टीमे तपास हाथ धरी। आ साथे ज बुलेटिन में अत्यारे बस आटलुं ज। वधु अपडेट्स माटे आप जोता रहो न्यूज 18 गुजराती। ભાવનગરની સમરસ બોયઝ હોસ્ટેલમાં ફરી એક વખત વિદ્યાર્થીઓને પીરસવામાં આવતા ભોજનમાં જીવાત નીકળતા વિદ્યાર્થીઓએ હોબાળો મચાવ્યો।
વિદ્યાર્થીઓમાં આક્રોશ ફેલાયો। ફરી એક વખત જમવામાં જીવાત નીકળતા વિદ્યાર્થીઓ સાથે એનએસયુઆઈના કાર્યકરો એકત્રિત થઈ ગયા અને હોબાળો મચાવ્યો અને જમવામાં જીવાતો નીકળવાનું બંધ ન થાય તો આવેદનપત્ર આપવામાં આવશે। જીવાત નીકળવાનું બંધ નહીં થાય તો એનએસયુઆઈ વિરોધ કરશે। ભોજનમાં અવારનવાર જીવાતો નીકળતા વિદ્યાર્થીઓ બહારથી ભોજન મંગાવી રહ્યા છે, જેથી ભોજનની ગુણવત્તા સુધારવા માંગણી કરાઈ છે। હોસ્ટેલ દ્વારા આપવામાં આવતા ભોજનમાં નીકળતી જીવાતનો વિવાદ બહાર ન આવે તે માટે સમરસ હોસ્ટેલમાં રહેતા વિદ્યાર્થીઓને ભોજન લેવા જતી વખતે રસોડામાં મોબાઈલ લઈ જવા પર પ્રતિબંધ મૂકવામાં આવ્યો છે। જેલમાં અનેકવાર કેદીઓ પાસેથી મોબાઈલ મળે, પરંતુ ભાવનગરની જેલમાં કાચા કામના કેદી પાસેથી એવી જગ્યાએથી મોબાઈલ મળ્યો કે પોલીસ પણ ચોંકી ગઈ। પોલીસથી બચવા એવી ટેકનિક અપનાવી કે પોલીસની આંખો ચાર થઈ ગઈ। થયું એવું કે કેદી પાસે મોબાઈલ હોવાની ફરિયાદના પગલે પોલીસે ભાવનગર જિલ્લામાં સરપ્રાઇઝ ચેકિંગ હાથ ધર્યું, જે દરમિયાન જેલમાં બંધ કાચા કામના કેદી રવિ બારૈયાની તપાસ કરતા તેમની પાસેથી મોબાઈલ ચાર્જર મળ્યું, પરંતુ મોબાઈલ ન હતો। તેમની પૂછપરછ કરતા ગોળ ગોળ જવાબ આપ્યો, જેથી પોલીસને શંકા જતા જેલના મેડિકલ ઓફિસરના અભિપ્રાય દ્વારા કેદીને હોસ્પિટલ ખસેડવામાં આવ્યો। હોસ્પિટલમાં રવિ બારૈયાનો એક્સરે કરવામાં આવતા તેના ગુપ્ત માર્ગમાં મોબાઈલ દેખાયો। કેદીના શરીરના ગુપ્ત ભાગમાંથી મોબાઈલ રિકવર કરીને તેને કેદી વિરુદ્ધ ફરિયાદ નોંધવાની કાર્યવાહી કરવામાં આવી। હાલ કાચા કામના કેદીને હોસ્પિટલના પ્રિઝનલ વોર્ડમાં રાખવામાં આવ્યો છે। કેદીના ગુપ્ત ભાગેથી મોબાઈલ મળી આવતા ચકચાર મચી ગઈ હતી। પોલીસ ગુજરાતીઓ ફરી ધ્રુજવા થઈ જજો તૈયાર, 3 દિવસ સુધી ગાત્રો થીજાવતી ઠંડી પડશે। ડિસેમ્બર છતાં અમદાવાદ સહિત ગુજરાતમાં અનેક સ્થળોએ હજુ શિયાળો જામતો નથી। મોટાભાગના શહેરોમાં તાપમાનનો પારો 15 થી 19 ડિગ્રીની આસપાસ રહે છે, પરંતુ હવે કડકડતી ઠંડીમાં ઠરવા થઈ જજો તૈયાર। પવનની દિશા બદલાતા હવે કડકડતી ઠંડી પડશે। હવામાન વિભાગે આગાહી કરી છે કે આગામી 3 દિવસ 2 થી 4 ડિગ્રી તાપમાન ઘટી શકે છે। રાજ્યમાં આજથી 3 દિવસ સુધી તાપમાનમાં ઘટાડો થશે। આજથી 3 દિવસ સુધી 2 થી 4 ડિગ્રી તાપમાન નીચું જશે। ઉત્તર પૂર્વના પવનથી રાજ્યમાં ઠંડીમાં વધારો થશે। શુક્રવારે અમદાવાદમાં 17.9 ડિગ્રી તાપમાન નોંધાયું, ગાંધીનગરમાં 16.5 ડિગ્રી તાપમાન નોંધાયું, નલિયામાં 11.6 ડિગ્રી સાથે સૌથી ઠંડુગાર શહેર બન્યું। હિમાચલમાં હિમવર્ષાને કારણે ઠંડીનું મોજું ફરી વળ્યું। 10 ડિસેમ્બર બાદ તો ઠંડી પણ પોતાનો અસલી રંગ બતાવશે। ડિસેમ્બરના આગામી દિવસો આના કરતા વધુ ભયાનક હશે તેવી આગાહી છે। 1200 લોકોને બોગસ ડોક્ટર બનાવનાર ડોક્ટર રસેશ કોંગ્રેસનો નેતા નીકળ્યો। 1200 લોકોને બોગસ ડોક્ટર બનાવનાર ડોક્ટર રસેશ કોંગ્રેસનો નેતા નીકળ્યો। મુન્નાભાઈ એમબીબીએસ બનાવવાના કૌભાંડમાં ઝડપાયેલા ડોક્ટર રસેશ ગુજરાતી કોંગ્રેસનો નેતા હોવાનું જાણવા મળ્યું। રસેશ ગુજરાતીની નિમણૂક 2019માં કોંગ્રેસ દ્વારા સુરત ડોક્ટર સેલના ચેરમેન તરીકે થઈ હતી। ગુજરાત ડોક્ટર સેલના ચેરમેન હેમાંગ વસાવડા દ્વારા ડોક્ટર રસેશ ગુજરાતીને આ પદ સોંપવામાં આવ્યું હતું, પરંતુ ત્યારબાદ તે નિષ્ક્રિય છે અને 2021માં તેમણે કોંગ્રેસના સભ્યપદ પરથી રાજીનામું આપ્યું છે। બીજી તરફ ડોક્ટર રસેશ ગુજરાતીના કૃત્ય વિશે જાણીને પોલીસ પણ ચોંકી ગઈ છે। અત્યાર સુધીમાં ડોક્ટર રસેશ વિરુદ્ધ પોલીસ સ્ટેશનમાં 3 ગુના નોંધાયા છે, જેમાં સૌથી ગંભીર કેસ એક સગીરાના ગર્ભપાતનો છે। આ કેસમાં ડોક્ટર રસેશ જેલ પણ જઈ ચૂક્યો છે। ડોક્ટર રસેશ પાસે હોમિયોપેથીની ડિગ્રી હોવા છતાં સુરતના ગોપીપુરા વિસ્તારમાં ગોવિંદ પ્રભા આરોગ્ય સંકુલ અને પ્રસૂતિ ગૃહ શરૂ ચલાવતો હતો। અહીં બેસીને જ ડોક્ટર રસેશ બોગસ ડિગ્રીનું નેટવર્ક ચલાવતો। બોગસ ડિગ્રીના 70 થી 80 હજાર પડાવનાર ડોક્ટર રસેશ એક